नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानक स्वागत चाहूँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने मो श्रेणीर साहित्य बहिर जो रही दशहरा भेटी से दशहरा भेटीर आज तार जिते प्रश्न उत्तर रही सबू गोटी गोटी आलोचना करिमा। ए दशहरा भेटी को लिखिछंती राजकिशोर राय। राजकिशोर राय 1914 मसीहा जन्मग्रहण करथिले, 1998 मसीहा मृत्युवरण करथिले। आस आर प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। देखो एक नंबर क कौन कहिछि ना गल्पटी रे केउ समयर कथा कहा जाइछि ना गल्पटी रे अश्विन मास दुर्गा पूजा बा विजया दशमीर सकाळ कथा कहा जाइछि। तापर देखिबा ख कौन सुनंदा को उपहार देबा पई तांको स्वामी काहेकि भेटिथिले। दुर्गा पूजा अवसर रे सुनंदा को उपहार देबा पई तांको स्वामी भाबिथिले। तापर देखिबा ग कौन कहिछि लेखकंक कठरी रे थिबा केउ छवि गुड़ी को देखि सुनंदा भय करुथिले। सुनंदांक स्वामी 7-8 दिन तले खबर कागज रु काटी बड़ बड़ पेस्ट बोर्ड रे लगाई थिबा छवि गुड़ी को देखि सुनंदा भय करुथिले। तापर देखिबा घ कौन कहिछि घर देइछि केउ मानंकु नियंत्रण करिबाकू सुनंदा लेखकंकु कहिथिले। नुआ सब जज प्रेमराज बाबू तांको स्त्री चांदिनी ओ तांकर पुओ झियो लीडर बंकिम बाबू जोसेफ राउत ओ तांको स्त्री इब राउत चरण किंकर बाबूंकु निमंत्रण करिबाकू सुनंदा लेखकंकु कहिथिले। ओके अच्छा तापर देखिबा कौन कहिछि ना उपहार रूपे केउ केउ जिनिस पाइबा पाई सुनंदा इच्छा प्रकाश करथिले। उपहार रूप रे गोटिए रेडियो, गोटिए सेट इवनिंग इन पेरिस, 2 खंड दामिकिया साड़ी पाइबाकू सुनंदा इच्छा प्रकाश करथिले। तापर देखिबा 2 नंबर कौन 2 नंबर क देला कौन ना सुनंदा ओ लेखकंक मध्यरे की पार्थक्य थिला। सुनंदा धनी घर झियो हिसाब रे स्वामी को आर्थिक सहाय्य करिथिले भी तांको मनरे अहंभाव लुचि रहिथिला। से थिले कौन काव्य कविता अनुरागी, मात्र लेखक थिले दरदी मानववादी वास्तववादी ओ भाव प्रवणताहीन। सुनंदा को लेखक गुरुत्व देइथिला बेले सुनंदा निज उपरे गुरुत्व देउथिले। तापर देखिबा ख कौन कहिछि ना दुखिया माँ रमुंकु काहेकि चीनी मागुथिला। दुखी अभावी दुखिया मार रहिछि कुनी पुओटिए जाहाकू से दूध टिके पीबाकू देई पारे नाही। खाली पानी रे चीनी देई ता कौन छुआकू हापोड़ाई दिए। चीनी नथिबारु से छुआकू पीबा पाई दुखिया माँ रमुकू चीनी टिके मागिथिले। तापर देखिबा ग कौन कहिछि ना बजार को गला बेले सुनंदा कौन देखिले। बजार को जाउथिबा बेले राजपथ कड़े जड़े मागंता शिशु कुकुर बांती गुड़ाक चाटुथिबार सुनंदा देखिले। सेही निकटरे पिलार माँ छिड़ा होई केवल ताकू बालू बालू करी
ଅନାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନନ୍ଦା ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ କଣ କହିଛି, ଶାଢ଼ୀ ଓ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ସୁନନ୍ଦା କାହିଁକି ମନା କଲେ? ମାଗନ୍ତା ପିଲାର କୁକୁର ବାନ୍ତି ଗୁଡାକ ଚାଟି ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଅନାହାରୀ ମାର ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଅଇଁଠା ଖଲି ପତ୍ର ସାଉଁଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଗଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୁଧ ଟୋପେ ନ ପାଇ ମା କୋଳରେ ଶିଶୁ ଢଳି ପଡ଼ିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ହୃଦୟ କରୁଣାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନାହାର, ମହାମାରୀରେ ମଫସଲରେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପଟାଳି ପଟାଳି ଲୋକଙ୍କ ମରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଦୟା ଆସୁଥିବାରୁ ସୁନନ୍ଦା ଦଶହରା ମଉଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କଣ କହିବା ନା, ସୁନନ୍ଦା ଭୋଜନାଳୟ କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ବୁଭୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରତି ସଞ୍ଜରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭିକାରୀ ଭିକାରିଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ସୁନନ୍ଦା ଭୋଜନାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କଣ କହିଛି ନା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କରେ ଦେଲା, ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ବି ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ମଧୁ ଛନ୍ଦରେ ଉତ୍ଥଳ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହାସଦୀପ୍ତ ତୃପ୍ତ ମୁଖ ଉପରେ ନେତ୍ରପାତ କରେ। ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କଣ ନା, ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗଳ୍ପ ଦଶହରା ଭେଟିର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ପତ୍ନୀ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆବେଗାତ୍ମକ ଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂଚାଇଅଛି। ଲେଖକ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦାର ରୂପକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆନନ୍ଦ ଭାବ। ସେହି ରୂପଶୋଭାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର। ସେହି ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ବେସୁରା ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସୁମଧୁର ଭାବ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ସୁନନ୍ଦାର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା, ତୁମର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଦିନର ଦାନ, ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୀଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନା। ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇକି ଲେଖିବା। ଆସ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟିର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ପତ୍ନୀ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ। ସୁନନ୍ଦା ଧନୀର କନ୍ୟା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଅହଂକୁ ସେ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ସମୟରେ ସୁନନ୍ଦା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖକ ସୁନନ୍ଦା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବଦଳାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିଜୟା ଦଶମୀର ସୁନ୍ଦର ସୁଖକର ପ୍ରଭାତରେ ସୁନନ୍ଦା ନିଜ କୋଠରୀଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସଫା କରି ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ସେହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲେଖକ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଲି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁନନ୍ଦାର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ମନରେ ଖୁସି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲେଖକ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାନ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସାମାନ୍ୟ କୀଟଟିଏ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଡାହାଣ ପାଖ କଠରେ ତାର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅର୍ଥ ବାଛି ସେ କଠରୀ ନିକଟରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କଣ ଲେଖିଛି, ଆପକ୍ୱ, ଆପକ୍ୱର ଅର୍ଥ କଞ୍ଚା। ଥାଳ, ଥାଳ ଅର୍ଥ ଲାଉ ଖଳରେ ତିଆରି ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର। ଇଙ୍ଗିତ, ଇଙ୍ଗିତର ଅର୍ଥ ଇସାରା। ଉଥଳର ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥିର। ଅଭିନିବେଶର ଅର୍ଥ ମନୋଯୋଗ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆସ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଶାଇ ପରେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥ ଖୋଜି ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ସହ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା କଣ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଅନିକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବ ଅନିକର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପେଜକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଓକେ, କଣ ନା ଅନିକର କଣ ବାକ୍ୟ, ଏହି ଅଳିକ ଏହି ଅଳିକ ସଂସାର ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଅମ୍ଳାନ କଣ ବାକ୍ୟ, ଶିଶୁଟିର ଅମ୍ଳାନ ମୁଖଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତେଜ। ତିଳ କଣ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ତିଳରେ ତିଆରି ଲଡୁ ପ୍ରିୟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଶି। ଆତ୍ମହରା, କାଶ୍ମୀରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହେଶ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା। ତାପରେ ଦେଖିବ ଅଭିଭୂତ, ଅଭିଭୂତର କଣ ବାକ୍ୟ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ ଅତିଥି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବିହଳ ହୋଇଯିବା। ଓକେ, ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସେୟାକୁ ଏଠି ସଜେଇକି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ନା, ଯେପରି ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ମାୟା ମିଶି ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେଲା, ସେହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ ହେବ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋଭଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ କଣ ସେମିତି ହବ, ଲୋଭ ମୁକ୍ତ। ନାଇଁ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସେମିତି ହବ, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ, ପାପ ମୁକ୍ତ, ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ସାପ ମୁକ୍ତ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା 7 ନମ୍ବର ଦେଲା ନେତ୍ରପାତ ପରି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ତପାତ ଅଶୋକଙ୍କ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କରକାପାତ, କରକାପାତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦୃଷ୍ଟିପାତ, କାହାରି ଧନ ଉପରେ ଅଯଥା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣପାତ, ଖଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର ଦେଲା କଣ
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପିଲାମାନେ ପଢିଦେବ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦଉଛି। କଣ ବୁଭୁକ୍ଷା ହେଲା। ବୁଭୁକ୍ଷା ବରେ ହସଉ ଭରେ ଦୀର୍ଘଉ କ୍ଷରେ ଆକାର ବୁଭୁକ୍ଷା। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ କରି କଲେ କଣ ହବ ରେ ନା ଠିକ କରି କଲେ ହବ ଭରେ ହସଉ ହବ ହେଲା ବୁଭୁକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା। ଏଇ ତାଲବେଶଟା ଦନ୍ତେଶ ହବ ଆଉ ଦନ୍ତେଶର ହସେଇଟା ଦୀର୍ଘଇ ହବ। ଓକେ। ଗବାକ୍ଷ ଓକେ ଗବାକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ଏଟା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀରେ ମରେ ଦୀର୍ଘଇ ହବ। ହସିକାର ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘଇ ହବ ହେଲା। ଆଦ୍ର ଆଦ୍ର କଣ ହବ ନା ଦରେ ରେପ ଲାଗିବ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କଣ ହବ ନା ମୂର୍ଧନରେ ଯୋଉ ନ ଅଛି ଦନ୍ତେନରେ ନ ହବ ଆଉ ବାସ୍ ସେଇଟା ଖାଲି ହବ ହେଲା। ବକ୍ତୃତା ବକ୍ତୃତା କଣ ହବ କରେ କଣ ହବ ତହରେ ରୁ ହେଲା ବକ୍ତୃତା ହବ। ମୂର୍ତ୍ତି ମରେ ହସଉକାର ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘଉକାର ହବ। ଓକେ। ଉପାସ ହେଲା ମୁଦ୍ରେଶ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ହବ। ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ହସଉ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସରିଗଲା। ଇଏ ପିଲା ଥିଲା 9 ନମ୍ବର ଯାଏ। ଏଠି ସରିଗଲା। ଫଟାଫଟ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ପକାଅ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।